آج پام سنڈے ہے جسے کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں. ہم بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کھجوروں کے اتوار کو بڑے اہتمام کے ساتھ ڈالیوں کے ساتھ اس کو لہرا کر ہم جلوس کی صورت میں ہم نکلتے اور خداوند کے نام کو جلا دیتے. آج چند ایک باتیں ہم ان حوالوں میں دیکھیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے. پہلی آیت کو پڑھیں گے. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت فیگے کے پاس آئے. زیتون کے پہاڑ بیت فیگے کے پاس آئے. زیتون کا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے جہاں عموماً خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھ کے اور ان کو تعلیم دی. زیتون کا پہاڑ بیت عنیٰ اور یروشلم کے ساتھ ہیکل کے سامنے 2 سے 2.5 کلومیٹر یہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر زیتون ہی لگے. اسی کے بعد دوسری بات ہم سیکھتے ہیں بیت فیگے. بیت عنیٰ کے پاس ایک گاؤں تھا جس کا نام فیگے تھا، اور اسے بیت فیگے کہتے ہیں، یعنی کہ انجیروں کی جگہ، انجیروں کا گاؤں. 2 باتیں ہم نے سیکھی. آگے چلیں. یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ پیوں کو انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیمون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. تیسری آیت پڑھیے گا. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا. 2 شاگردوں کو 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا. کیا کرے وہ؟ کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. ایک بات یہاں پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھیجا کہاں؟ پاس کے سامنے کے گاؤں میں. وہاں پر کیا دیکھو گے تم؟ ایک گدھی بندھی ہوئی. ایک گدھی بندھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ. اس کے ساتھ بچہ پاؤ. ہاں جی. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. انہیں لفظ انہیں، ایک گدھی اور اس کا بچہ، اور انہیں کھول کر ایک منٹ انہیں سیدھا جمع ہے دونوں کو. کس کو؟ دونوں کو. انہیں گدھی اور اس کا بچہ پاؤ گے. یہی یسوع نے کہا نا. یہ تو نے کہا کہ گدھی کو لاؤ یا اس کے بچے کو لاؤ. گدھی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں یعنی دونوں کو لے آؤ. ہاں جی. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اگر کوئی تم سے کہے کہ بھی کیا کرتے ہو، پوچھے تو تم اس سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. جی. وہ پیوں کو انہیں بھیج دے گا.
اور وہ فیل فار ان کو بھیج دے گا. جہاں پر جو ایک بات ہم سیکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح نے اپنے دونوں شاگردوں کو کیا دیا؟ حکم. کیا دیا؟ حکم دیا, جاؤ انہیں, یعنی گدھی کے بچے اور اس کی ماں کو لے آؤ, ان کو کھول کر لے آؤ, وہ بندھے ہوئے, ان کو کھولنے کی کسی کے پاس حکم نہیں ہے, صرف میں حکم دے سکتا ہوں. کیوں وہ گدھی کا بچہ وہاں پر بندھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ابھی تک فدیہ دیا نہیں کیا. عبار کی کتاب میں آیتوں کی طرف نہیں جاؤں گا, صرف ویسے عبار کی کتاب میں جہاں پر فدیہ اور کفاروں کی بات ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے جانوروں کے پلوٹوں کا کیا دینا؟ فدیہ دینا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو گدھی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ پلوٹا ہے, اس کا ابھی تک فدیہ نہیں دیا گیا. اور اسرائیلی قوم غربت کی حالت میں تھے, بہت غریب تھے, 400 سال تک یہ سیری و غلامی میں, خداوند نے ان سے کلام بھی نہیں کیا, بہت غربت میں. اب مسیح کو دیکھ لیں, مسیح برا نہیں دیتے سوکتی کروانے کے لیے, 2 کمریاں دیتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیلی کیا تھے؟ غریب تھے. وہ اس گدھی کے بچے کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دے سکتے تھے جس کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا. یہ کس لیے ہوا؟ انہیں لے آؤ. اور پھر آگے دیکھیے کیا ہوا. وہ گئے, یہ اس لیے ہوا جو نبی کی نہیں اوپر ابھی تک ہم 2 شاگردوں کی بات میں. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اس پر ایک لفظ ہے خداوند کو ان کی ضرورت. ان کی وہاں پر یہ نہیں لکھا اس کی, اس بچے کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. کیوں؟ خداوند یسوع مسیح ہر ایک بات سے واقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیہات میں رہنے والے وہی ساری باتیں جانتے ہیں دیہات کے بارے میں, اور دوسرے لوگ نہیں جانتے. خداوند یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ یہ جو بچہ, گدھی کا بچہ, یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا, یہ بھی 2-3 سال کا تھا. یہ میں اپنے اندازہ لگا رہا ہوں کیونکہ پیچھے کیا لکھا ہے؟ لادو کا بچہ. کس کا بچہ؟ لادو کا بچہ. لادو جس پہ لادا جاتا ہے. جوان, ذکریہ میں کیا پڑھا؟ جوان گدھا. یہ جوان ہے. کیا وجہ ہے ان دونوں کو بلایا؟ اس لیے کہ یہ جو گدھی کا بچہ ہے یہ ابھی تک سدھایا نہیں گیا, یہ اپنی ماں کے بغیر آگے پیچھے جا نہیں سکتا, یہ اسی قلعے پر بندھا رہتا ہے. یہ اس گاؤں میں بھی آگے پیچھے نہیں گیا. ان کو پتہ ہے اگر اس کی ماں ساتھ ہوگی تو یہ گدھا کیا ہوگا؟ سیدھا چلے گا, یہ تو ادھر جائے گا, نہیں تو اس کو سدھایا نہیں گیا. کیونکہ ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں گھوڑوں کو سدھایا جاتا ہے, بیلوں کو سدھایا جاتا ہے, اور گدھوں کو سدھایا جاتا ہے, اور گدھا اس علاقے کی خاص مخصوص سواری. ایک تو یہ بات. دوسری بات, خداوند یسوع مسیح نے گدھی اس کی ماں پر سوار نہیں ہوا. کس پر سوار ہوا؟ گدھی کے بچے پر, کیونکہ ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. اس کی ماں کو تو استعمال کیا گیا تھا, ہے سمجھ؟ اس لیے اس کو ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا تھا. پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح اس پر بیٹھے. اور یہ بات خاص ہے. پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے انتخاب کیا, اور یہ جلوس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی سے نہیں تھا.
खुदावंद यीशु मसीह की तो मर्जी सिर्फ एक ही थी कि वो ज़िक्रिया नबी की नबूवत और खुदा के कहे हुए कलाम को पूरा करे। हालेलुया, ये पॉइंट है। यरूशलेम तो वो आते जाते हैं, हर रोज आते जाते हैं। वो तो हफ्ते वाले दिन भी गए, वो जुमे वाले भी दिन गए, वो इतवार को भी गए, वो सोमवार को भी गए। क्यों? बैतनिया और यरूशलेम का फासला सिर्फ 2 मील का है, आना जाना लगा रहता था। अब ये क्या है? इससे 1 हफ्ते पहले लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। पहली तो बात, इस नबूवत की तकमील करना खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं। वो क्या तकमील है? आगे पढ़े। ये इसलिए हुआ जो नबी की ये देख पढ़े, ये इसलिए हुआ, जो नबी की खुदावंद की मर्जी नहीं कि बड़ी भीड़ में जाए, बल्कि वो लादों के बच्चे में सवार होकर यरूशलेम और हैकल को जाए। ये पेशन गोई है, ये इसलिए हुआ जी, जो नबी की मार्फत कहा, जो नबी की मार्फत। नबी कौन है? ज़िक्रिया। जो नबी के मार्फत कहा गया वो पूरा हो। वो पूरा हो, तकमील हो, नबूवत की तकमील। जो 700 साल पहले या 600 साल पहले ज़िक्रिया नबी ने ये बात कही थी, उसको पूरा करना चाहता था, क्योंकि खुदावंद का वक्त आ चुका था। खुदावंद 3 बार इससे कबल कह चुके थे कि ये फिकी फ्रीसी मुझे गैर कौमों के हवाले करेंगे और मुझे कत्ल करेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये 3 बार अपने बारे में पेशन गोई की थी। अब इस पेशन गोई की तकमील करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है? बादशाह है जी। बड़े आगे, सेहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह सेहून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता तेरे पास आता है। है। वो हलीम है, वो हलीम है, गधे पर सवार है। गधे पर सवार है। अब इसके इक़्तिबास को देखिए, इस पेशन गोई को जो यीशु मसीह पूरा करने को जा रहे हैं। देखिए ज़िक्रिया की किताब, उसका सहीफा 9 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, 9वीं आयत को पढ़ेंगे। अय बिन्ते सेहून, तू नहायत शादमान और खुशी मना, तेरा बादशाह आ गया है। अय दुख्तरे यरूशलेम, अय यरूशलेम की बेटियों, खूब ललकार, और ललकारो, क्योंकि देख तेरा बादशाह देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, पहली बात, वो सादिक है, और उस पे कोई गुनाह नहीं। वो बगैर गुनाह के इस दुनिया में आया, रूह कुदस की कुदरत से। उसने दुनिया में रहकर 30 साल चुप कर अपने माँ बाप के साथ जब वक्त गुजारा, कोई गुनाह न किया। वो सादिक है, और निजात उसके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। और जब हाथ में जो चीज होती है वो आपको देना चाहता है। आमीन। जो आपके हाथ में चीज है, आप किसी को देते तो वो उसकी हो जाती है। निजात उसके हाथ में है। आएगा जो कुछ उसके पास आएगा, कहेगा खुदावंद ये निजात जो तेरे हाथ में मुझको दे दे, फिर यीशु उसको दे देगा। ये आपका काम कि आप उससे निजात को मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगो निजात, उसके हाथ में मांगो, वो तुमको निजात दे देगा। ये पेशन गोई खुदावंद ने पूरी की। उन्हें हुक्म दिया कि जाओ मेरे लिए वो गधी और उसके जो बच्चा है उसको लेकर आओ। बाकी तो लूका की इंजील और मरकस की इंजील और यूहन्ना की इंजील में सिर्फ गधे का जिक्र है। किसका जिक्र है? गधे का जिक्र है। यहां पर इन दोनों का जिक्र है जी। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। वो हलीम है। आए बहुत से दबे लोग सब मेरे पास आओ,
मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का, और मैं दिल का फरोतन और दिल का क्या हूं, हलीम, ताकि तुम्हारी जाने क्या पाए, आराम हासिल करें। मेरे अजीज वो क्या है, उसके हाथ में क्या है, निजात, और वो क्या है, हलीम है। हलीम का निशान गधे पर, लादू के बच्चे पर क्या बैठा हुआ है, जवान गधे पर सवार है, वो क्या है, हलीम। आगे बढ़े। और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कुमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजरा देगा। यहाँ पर वो कौमों को सुलह का पैगाम, मुर्दा पैगाम, सुलह का मुर्दा पैगाम देगा। और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक, और हमारा खुदावन ये जो बादशाह होता है, इसकी पेशन गोई है कि इसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और फरात से दुनिया की इंतहा तक है। ये वो बादशाह आ रहा है जो आज है। और आप देखिए 7.5 अरब की दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 4.5 या 5 अरब दुनिया की इंतहा तक यीशु मसीह के फॉलोअर ही फॉलोअर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन इस पैगाम के अंदर एक बात है, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर सुलह का पैगाम लेकर आया है, ताकि मैं और आप क्या कर ले, खुदावंद से सुलह करें, जैसे रोमियो 5 बाब की पहली आयत में है, ताकि हम ईमान ही से रात बात ठहरें और उस कदूस रबुलफार के साथ हम क्या कर ले, सुलह कर ले। ये सुलह का पैगाम लेकर आया है। लेकिन बनी इस्राएल क्या सोचती है? पहली तो बात ये हुई कि खुदावंद यीशु मसीह ने जकरिया नबी की पेशन गोई को पूरा किया। अब इतना हजूम और जमे गफीर क्यों है? बैतनिया में लाखों लोग आ गए, जहां पर कौन था? लाजर था। और बैतनिया में जब लाखों लोग आए, क्यों आए? पहली तो बात यह है कि अगले दिन, मतलब अगले हफ्ते क्या है? ईद फतीर है, ईद क़याम है, फिर उसके बाद ईद फसा है, और फसा की कुर्बानी करने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आए। कितने लोग आए? मुफस्सिरीन कहते हैं कि यरूशलेम की आबादी, यरूशलेम बिल्कुल छोटा सा शहर है, उसकी अपनी आबादी कोई 2 लाख 2.5 लाख के करीब है। लेकिन जब ज़ायरीन बाहर से आते हैं तो वहां की आबादी 6 लाख से 8 लाख हो जाती है। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह के लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ज़ायरीन भी आ रहे हैं, फसा करने भी आ रहे हैं, यरूशलेम की कुर्बानियां करने भी आ रहे हैं, और पूरा यरूशलेम गलील के दरवा लोगों से भरा हुआ। ज़ायरीन का इतना हजूम में आना, और मुफस्सिरीन कहते हैं, एक मुफस्सिर लिखता है कि उस दिन 10 लाख लोग थे। कितने लाख थे? 10 लाख। और एक और मुफस्सिरीन ने मुबारका रही से काम लेते हुए कहा कि 30 लाख लोग। लेकिन हम ये समझते हैं, पहले मुफस्सिर के साथ इत्तेफाक करते हैं कि अगर 2.5 से 3 लाख यरूशलेम की आबादी है गिरदनवा, और 6 लाख बाहर से आते हैं, तो 8 साढ़े 8 लाख, और दीगर भी और आ जाते हैं जो लाजर को मुर्दों में से जिंदा होकर यूनान से लोग भी आए थे यीशु मसीह को देखने और लाजर को देखने। ये तकरीबन 10 लाख से करीब या कम या बेश ये इतनी तादाद थी। जब खुदावंद यीशु मसीह बैतफीके में पहुंचे और वो गद्दी पर सवार होकर निकले, तो वहां पर लोगों ने खूब नारे बुलंद किए,
क्या नारे बुलंद किए? खूब नारे बुलंद किए। उन्होंने अपने कपड़े गदी पर डाल दिए और खजूरों की डालियों का जिक्र, या दरख्त भी उस वक्त खजूरी के ज्यादा थे, और खजूरों की डालियां काट कर यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत में हम देखते हैं वो खजूर की डालियां काट कर उसके आगे बिछाते और लहराते और नारा लगाते, होशाना मुबारक हो जो खुदा उनके नाम पर आते। अब हमने एक पेशेंट पढ़ ली, देखिए अब यहाँ पर जो होशाना के नारे लगाते हैं वो बादशाह के नारे लगाते हैं, और इस्राएली इस बात से नावाकिफ है कि ये जिक्र नबी की नबूवत पूरी हो रही है, बल्कि तो वो उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? बादशाह। क्यों बादशाह बनाना चाहते हैं? क्योंकि 400 साल से वो गुलामी में है। उनको ये पता चल गया है ये मसीह है, उनको ये पता चल गया है कि ये वो मसीह है जिसने 5 रोटियां 2 मछलियों के साथ 5000 को क्या खिलाया? खाना खिलाया। और ये ऐसा बादशाह है जो खाने खिलाता है। और एक मुफस्सिर ने लिखा, यहूदी मुफस्सिर जो क्रिश्चियन है, उसने लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस यरूशलेम गिरदनवा गलील और उसकी गिरदनवा में इतने मौजाद किए कि उस इलाके में एक भी बीमार नहीं था, एक भी लगड़ा नहीं था, एक भी बुजुर्गग्रस्ता नहीं था, एक भी अंधा नहीं था। हर किस्म की बीमारी उस पूरे इलाके से खुदावंद ने खत्म कर दी। वो ये कहते थे कि ऐसा बादशाह चाहिए कि मसीह ही हो सकता है, इसको बादशाह बनाओ। ये खाने भी खिलाता है, अब हकीमों की तो कोई जरूरत है ही नहीं, ये शफाएं भी देता है। और इनका ख्याल था कि इसके पास तो इतनी ताकत है कि देखो आज और 10 लाख लोग जमा हो गए हैं और सारे इसके पीछे लग गए हैं। एक ही धक्का देंगे, रोमन स्टेट को नेस्तौर नबूद कर देंगे और हम इसको क्या बना लेंगे? बादशाह बना लेंगे। ये सोच कब से है? ये उस दिन से सोच है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियों पर यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत और उसकी 9 से 13 आयत में वो मौजा है, रोटी जो खिलाई 5000 को। हम वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम 13 और 14वीं आयत से पढ़ेंगे कि इनका ख्याल क्या है कि इसको क्या बनाए? बादशाह बनाए। और खुदावंद यीशु मसीह उनमें से निकल गया। पढ़े 14-15 यूहन्ना 6 बाब उसकी 14-15 जी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उससे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था। वो कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाएगा। यीशु ने मालूम कर लिया कि वो दिलों और ख्यालों को पढ़ लेते थे कि मुझको क्या बनाना चाहते हैं? बादशाह बनाना चाहते हैं। और क्या होगा? वो उनमें से निकलकर जैतून के पहाड़, आमीन, पता चला ताजपोशी करना चाहते। अब यरूशलेम की तरफ ये सफर है 2 मील का, लेकिन बहुत घंटों लग गए यरूशलेम तक, हैकल तक जाते। इसको खजूरों का त्योहार भी कहते हैं और इसको डे ऑफ जो है वो किंगडम भी कहते हैं, या वो सेलिब्रेशन ऑफ किंगडम भी कहते हैं, ताजपोशी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ताजपोशी की चाहे। लेकिन उसने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। हालेलुया।
दो बातें। अब आ जाना होशाना की तरफ। हम आए होशाना की तरफ। होशाना को हम देखें कि हम नारा लगाते हैं होशाना होशाना। मैं कहता हूं जिसको निजात मिल गई है उसको ये नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होशाना की क्या मतलब? होशाना का मतलब है अय खुदावन मुझको बचा, मुझको निजात दे। लेकिन इब्रानी में इसका मतलब है होश। होशिया, होशिया का मतलब निजात, नाम। इसके आगे लगा है ना, मेहरबानी करके निजात। ना का मतलब है, इब्रानी में ना का मतलब है मेहरबान, प्लीज। होश, निजात, ना, मेहरबानी से हमको निजात दे, अपना कर्म करके हमको निजात दे। देखिए इसकी डेफिनेशन का 118 जबूर और उसकी 25वीं आयत, फिर ऊपर आए 25वीं आयत। होशाना का मतलब जल्दी जल्दी निकाले, और कोई निकाल कर पढ़ सकता है जल्दी से। आए खुदावन बचा ले, आए खुदावन बचा ले, आए खुदावन खुशहाली कर, आए खुदावन। खुशहाली कर। ये है होशाना का मतलब कि बचा ले, निजात दे दे। हाँ जी आगे बढ़ो। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। यहाँ पर यही पढ़ा है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। ये पेशन गोई जबूर नवीस ने 118 जबूर में कर दी। आगे बढ़े 26। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम नाम से से। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी। हैकल से दुआ दी। अभी जंप करके 19 पढ़ना है। उसके लिए फाटक खोल दो। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो। किसके फाटक को? सदाकत के फाटक को। सदाकत कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई के, सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो। मैं उनसे दाखिल होकर मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूंगा। खुदावन का शुक्र। आज का दिन निजात का दिन, शुक्रगुजारी का दिन है। आमीन। 23वीं आयत देखें। आज का दिन यही है दिन जो खुदावन का है। खुदावन का फाटक यही है, साथी किससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना। खुद मेरी निजात बना। जिस पत्थर को मैं मारो ने रख किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये यीशु मसीह की बात है। ये खुदावन की तरफ से हुआ ये खुदावन की तरफ से हुआ है। और हमारी नजर में अजीब है। हमारी नजर में जी ये जो जुलूस है ये खुदावन की तरफ और खुदावन की मर्जी से है कि वो इन सारी पेशन गोइयों को क्या करे? पूरा करे। ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे। ये वही दिन है जो खुदावन ने क्या किया है? मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। और खुशी करेंगे क्योंकि ये निजात करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब हम जलाल को देखें। जब यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था। क्या जाहिर हो रहा था? खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था। एक तो क्राउड बहुत, एक तो नारे बहुत थे, एक तो हलचल बड़ी थी। रोमन स्टेट घबराई, फिक्की फरीसी उनके छक्के छुटे हुए थे। उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा क्राउड और जुलूस नहीं देखा जो किसी एक शख्स के पीछे। अगर खुदावन बादशाह होता तो वो स्वयं घोड़े पर सवार होकर आता, क्योंकि बादशाह घोड़े पर सवार होकर आते। लेकिन ये हलीम है, ये हलीम बादशाह है, ये सादिक बादशाह है जो गद्दी के बच्चे पर। याद रखिए आज गद्दी के लिए भी खुशी करती है किस वजह से? उसको भी निजात मिल गई, उसका भी कफारा हो गया।
وہ نہیں تو قلعے پہ بندہ رہتا اور سارے دن گلی گھومتا رہتا بیچارہ. رہائی اس کو بھی مل گئی. میرے عزیزوں آج بہت سارے مسیحی لوگ ایک ہی قلعے سے بندھے ہوئے ہیں, ادھر گھومتے رہتے ہیں. ان کا کفارہ دے دیا گیا ہے, اور اس گلی کا بھی کفارہ خداوند نے دے دیا, کیونکہ اس کو حکم دیا ہے اس کو کھول لاؤ. خداوند یسوع سے جس کو کھولتا ہے وہ کھل جاتا ہے. ان کو کھول لو. یسوع مسیح نے بہت سارے مسیحوں کا کفارہ دیا ہے کہ ان کو کھول دو, لیکن وہ دنیا داری میں بندھے ہوئے ہیں, وہ لالچ کے قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ شہوت پرستی کے قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ غرور کے قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ اپنی انا کے قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. کوئی ان کو بات کر دے تو وہ کہتے ہیں او منو گل کو کیتی ہے, تم کون ہوتے ہو. لیکن خدا اس انا, اس بدی, اس لالچ, اس گناہ کے قلعے سے کفارہ دے کر ہمیں کھول لیا ہے, ہمیں رہائی دے دی ہے. آمین, ہاللویا. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب 12 باب اس کی 12-13 آیت میں یہ سارا واقعہ ہے, لیکن ہم 15ویں آیت سے پڑھیں گے. دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پہ سوار ہوا, دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہوئے آتا ہے. اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے, اس کے شاگرد پہلے یہ ساری باتیں نہ سمجھے, لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا, یسوع اپنے جلال کو پہنچا, جلال کو پہنچا, ان کو یاد آیا, ان کو پھر یاد آیا خدا ان کا جلال پورے کراؤڈ کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا, اور خدا کے جلال کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ کیا بات ہے, یہ صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کو یہ بات ان کے شاگردوں کو تب یاد آئی, یہ سب باتیں اس کے حق میں لکھی ہیں, کیونکہ سب باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں لکھی ہوئی تھی, اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. کہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا, کراؤڈ کا ایک سبب بھی یہ تھا کہ خدا یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا. جلانے کا مطلب زندہ کیا تھا. اسی سبب سے کیا لکھا ہے, اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کے نکلے. اسی سبب سے. سبب یہ تھا وہ زکریا کے ان پیشن گوئی کو ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. پہلی تو بات ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لازر کو زندہ کیا, 4 دن کے مردے کو, یہ ایک فرقہ ہے رہتا ہے دنیا میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. اور زندہ بھی کہاں سے کیا, قبر کے اندر سے, اور وہ اسے دیکھنے کیا. آگے بڑھیں. اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے. بس فریسیوں نے آپس میں کہا کہ سوچو تو, تم سے کچھ بن نہیں پڑتا, دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو جائے. وہ جو یونانی آتے ہیں اسے دیکھنے, جو لوگ ان سے پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے. یونانی بھی آئے ہوئے. بس انہوں نے پطرس کے پاس جو بیت سید گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب دوسرا پہلو یہ آتا ہے اس واقعہ میں کہ یونانی اور دوسرے لوگ یسوع کو کیا کرنا چاہتے ہیں. آج یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اور میں, کیا ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری آرزو ہے کہ ہم خداوند کو دیکھیں؟ ہم خداوند کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اپنے ہاتھ دکھائے جیسے توما کو دکھایا. ہم اس کو قدوسیت میں, ہم اس کو جلال میں دیکھنا چاہتے ہیں. آمین, ہاللویا. آج خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی بہت سارے مسیحی لوگ
ایسے ہیں جو یسوع کو نام بھی نہیں لیتے, صرف کی کہ کرسچن ہے یہ, ایسی عیسائی ہے. ٹھیک ہے, کیا ان کی آرزو ہے کہ وہ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی بھی آرزو ہے کہ خدا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچا, 24 زبور دیکھے اس کے 7 سے 10 آیت میں رب خداوند بادشاہ ہے اور جلالدار. یہ پڑھے, اردو میں پڑھے, اردو میں صاف واضح طور پر آپ کو پتہ چلے گا 7 سے 10 آیت تک جب وہ اپنے جلال کو پہنچا. آمین. جی جلدی سے پڑھ لیں, چھتی چھتی حوالے کے لیے کرو. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو. اے پھاٹ کو, وہاں پر کیا ہے, ساتھ کو صداقت کے پھاٹکوں کو کھول دو. اور یہاں پر کیا ہے, اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو. اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ. اے کیسے دروازوں, ابدی دروازوں ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ. اور جلال کا بادشاہ داخل ہو. جلال کا بادشاہ یسوع مسیح داخل ہو رہا ہے. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ ہاں, ادھر انہوں نے پوچھا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے. خداوند نے کبھی اور ایک منٹ ادھر آیت رکھے, دوسری کوئی آیت نکالی آپ سے. متی کے انجیل اس کے 21 باب اس کی 11ویں ہے, 10ویں 11ویں ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بھائی, اتنا بڑا کراؤڈ لے کے چل رہا ہے. جلدی سے نکالیے متی 21 باب 10ویں. بھیڑ کے لوگوں نے کہا, یہ گلیل کے ناصرت کا نبی نہیں پہلا سوال کوسچن. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی. سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی. اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی گلیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ ناصرت, یا نبی یسوع. بھیڑ کے لوگوں نے کیا کہا کہ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع. نبی. یسوع اور یہ نبی وہ کہتے ہیں, لیکن یہ نبی نہیں, یہ نبیوں سے بھی بڑا ہے. یہ کون ہے؟ جب خداوند بادشاہ ہے جلالدار, یہ کون بادشاہ ہے؟ یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ نبیوں سے بھی بڑا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبیوں سے بھی بڑا. اور یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کو بھیجنے والا ہے. یہ نبی نہیں ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. لوگ اسرائیلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. یہ کون ہے اتنا بڑا کراؤڈ لے کے جا رہا ہے؟ یہ کون؟ یہ گلیل کی ناصرت کا نبی, یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ خدا کی دائیں ہاتھ آج بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا. واپس آئیں 24 باب میں. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ بھیڑ میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ بھیڑ میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے. یہ بادشاہ کا بادشاہ ہے, یہ یسوع مسیح ہے. یہ خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح ہے. یہ تمام نبیوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہر دور میں جب اس دنیا کی تخلیق ہو رہی تھی موجود تھا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور یہی کلام خدا تھا. اور جب یہ دنیا پیدا ہو رہی تھی وہ موجود تھا. آمین. یہ بادشاہوں کا اپنے ابدی دروازوں کو, بلند کرو. اپنے پھاٹکوں کو بلند کرو. پڑھے آگے پوری 10 آیت تک. اے ابدی دروازے اونچے ہو جاؤ. اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ. اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو کبھی اور قادر ہے. خداوند جو کبھی اور قادر ہے.
खुदावन जो जंग में जोरावर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है, आए फाट को अपने सर बुलंद करो, आए फाट को अपने सर बुलंद करो, आए अपनी दरवाजों उनको बुलंद करो, उनको बुलंद करो अपनी दरवाजों। और जलाल का बादशाह दाखिल होगा, जलाल का बादशाह दाखिल होगा। दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन? फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, लश्करों का खुदावन, ये लश्करों का खुदावंद है। जलाल का बादशाह है। ये 10 लाख लोग नहीं, पूरी दुनिया के लश्कर है इसके साथ, और आसमान के तमाम लश्कर इसके साथ है। जब ये खड़ा हुआ था उस वक्त भी आसमान पर क्या था? फरिश्तों का एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा लश्कर खुदा की हमद करते हुए आया था, और वाला पर खुदा की तमजीद हो, और उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना, और आज भी वही नारा है, होशाना मुबारक है जो खुदा उनके नाम से आता है, आने वाला पर होशाना जो खुदा उनके नाम पर आता है। हालेलुया। ये है वो जलाल का, और उन्होंने उसके उस बड़े जलाल को देखा। मैं आपको बताऊं, आज के दिन खुदा ने हैकल को साफ नहीं किया। हैकल को जो साफ किया था वो सोमवार को किया। हफ्ते के पहले दिन, इतवार वाले दिन वो यरूशलेम में गया। अगर वो जरा सी भी हरकत करता तो ये 5 लाख 10 लाख लोग उन लोगों को भी नेस्तनाबूद नबूद कर देते। जैसे लिखा ना तो कोड़ा बनाया है, अगर खुदावन हाथे चुक लेना तो बाकी सारे ना चुक लेना, ठीक है? तो उस दिन चुप करके वापस आ गए। क्यों? वो लोग खुदावन को बादशाह बनाना चाहते। क्या बनाना चाहते थे? बादशाह बनाना चाहते। हमने देखा रोटियां खाकर भी उसको क्या बनाने लगे? बादशाह। ताजपोशी। क्यों ताजपोशी? यहूदा इस्करियोती थैली क्यों रखता था? वो ताज बना के लाया हुआ था, घूमता फिर रहा था कि यीशु मसीह के सर पर ताज रखे ताकि मैं वजीर खजाना बन जाऊं। पहले भी वो ट्रेजरी का वो इंचार्ज था। हालेलुया। वो लालची था। जब मरियम ने, ये जो मरियम है लाजर की बहन मरियम है, और ये जिसे का मौका है, ये शमाउन कोड़ी के घर का मौका है। इसका कोड खुदा ने शफा किया दिया था, और लाजर के जिंदा होने के बाद ये शमाउन कोड़ी ने उसकी दावत की थी, और मरियम भी उनके साथ थी। ये सबत वाला दिन है, ये हफ्ते वाला दिन है जब दावत दी, और उसने संगमरमर का क्या किया? इतर उसके ऊपर तोड़ा, और ये कितना लगा था? 300 दिनार। कितने? 300 दिनार का था। और उस जमाने में एक शख्स की जो दिहाड़ी थी वो 1 दिनार थी। आप अंदाजा लगे 300 दिनार बहुत महंगा था। और ये लालची क्या कहता है? इसको बेचकर क्या करता है? गरीबों को बांट देते तो अच्छा नहीं था। लेकिन उसे क्या कहा? गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि इस बेचारी ने क्या किया है? मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मुझ पर डाला है। उसके बाद हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, ये जलाल का बादशाह, और ये यहूदा इस्करियोती और फकी फरीसी नहीं, बल्कि फकी फरीसी वो जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया था, और दीगर जो उस बड़े जुलूस में थे यीशु मसीह को क्यों क्या बनाना चाहते थे? ताजपोशी करना। और वो चाहते थे कि जब यीशु मसीह बादशाह हो जाएगा ना, और सड़ियाँ बादशाह हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हमें सहूलतें मिल जाएंगी, हमारे पास माल डंगर सब कुछ हो जाएगा, हमारे पास घर अपने हो जाएंगे, हम खुद कफील हो जाएंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे। वो अपने मतलब के लिए उसे ताजपोशी दिलाना चाहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह निजात देने के लिए, किससे निजात? गुनाह से निजात। किससे निजात?
گناہ سے نجات. وہ صادق ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے. نیچے وہ کیا کرنے آیا ہے؟ پڑھے 10ویں آیت میں صلح اور کرانے اور نجات دینے کے لیے ہے. میرے اور آپ کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے ہے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف یسوع کو اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو اس کے گھر میں اچھی اچھی چیزیں لا کر بیلنس کرنا چاہتے ہیں. جیسے غیر قومیں اپنے گناہوں کو بیلنس کرتے ہیں. اتنی نمازیں پڑھ لو تو تمہارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ بیلنس. گڈ فرائیڈے پر اس نیت سے کہ خیرات ہے. وہ خیرات کیوں ہے؟ ہم گڈ فرائیڈے پر جو کھانا کھاتے ہیں اس لیے کھانا کھاتے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے کہ یسوع مسیح کے لیے خیرات کی ہے. نو، یسوع مسیح تو خود ہمیں دیتا ہے. ہم اس لیے گڈ فرائیڈے والے دن کھانا یہاں کرتے ہیں کیونکہ سارے لوگ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کچن میں اس دن مصروف نہ رہے، بلکہ ہم سب مل کر یہی کھانا کھائیں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں چڑھاوے والا بیلنس کرنا ہم نے خداوند کو دیا ہے. نہیں، خداوند کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اور اس سے بیلنس کر کے بہت سارے لوگ چرچ میں ریگولر آنا شروع کرتے ہیں اس لیے، اور دوسری جگہ اور کام کرتے، گالی بھی دیتے ہیں باہر. وہ مذہبی کہلاتے، ایماندار بھی کہلاتے، دیندار بھی کہلاتے، بلیور بھی کہلاتے، پائی بھی کہلاتے ہیں، یا زمانے میں بولتے ہیں، چرچ ریگولر بھی آتے ہیں، لیکن وہ کسی اور غرض سے ان کی تاج پوشی کرتے ہیں تاکہ اس کو کچھ مل جائے. ایک آدم نے کیا کہا؟ وہ اس لیے تاج پوشی، آج بہت سارے مسیح تاج پوشی کرتے ہیں تاکہ انہوں نے ویزے لگ جائیں، انہوں نے نوکریوں مل جائیں، بڑے افسر بن جائیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، گڈیاں لے لیں، اور اسی طرح سے وہ خدا سے دعائیں مانگتے ہیں. تاج پوشی اس کو بادشاہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، اس لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے نذرانے دیتے ہیں، اس لیے ہدیے دیتے ہیں کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کر رہے ہیں. نو، کچھ نہیں ملے. آپ اپنے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے دل میں اپنے بادشاہ کو بنا لیں. دل کے داغ کو دھوئے کون؟ لہو جو کروس سے جاری ہے. خداوند یسوع مسیح بادشاہ کا لہو اپنے دل میں لے لیں. بیش بدلہ کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے. دل کا بادشاہ اس کو بنائے. اس کی تاج پوشی اپنے دل سے کرے، اس کی تاج پوشی سجدے کر کے کرے. یہ ہے وہ تاج پوشی. صرف گلے شکوی کرتے جا رہے ہیں، یہ کرنا وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے، تنگ کرنا لوگوں کو، کلیسیا کو، پادریوں کو. جیسے یسوع مسیح سوموار کے دن، پیر کے دن دوبارہ گئے اور اس کا صفایا کیا. اکیلے تھے، اس کے چند شاگرد تھے ساتھ. ابھی بھیڑ نہیں تھی. فقی فریسی سب ڈر گئے. اس نے ان کے صرافوں کے ٹیبل، ان کی ساری چیزیں الٹ دی. یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ہیکل تھی. ہاں،